ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रावणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग पंचम खंड पृष्ठ 7। गृही भक्त और सन्यासी भक्त। गिरीश ठाकुरंकर अति स्नेहभाजन। तांकर प्रशंसा करी ठाकुरे कहिछन्ति, गिरीशर विश्वास को कुंड पाए नहीं, जेपरि विश्वास सेपरि अनुराग। अन्यत्र मध्य कहिछन्ति, गिरीशर विश्वास 5 सूका 5 अणा। गिरीश हेउछि भैरवंक अवतार। अथच सेई गिरीशंक पाखकु नरेंद्रंकर बेसी जीवासीबा करिबा ठाकुरंकर पसंद नुहे। कारण से जेउ मानंकु त्यागव्रतरे दीक्षित करिवे सेमानंक आदर्श को निखुण रखिया पई तांकर एते सतर्कता। गिरीश संसार रे रुहंती, किंतु ठाकुरे जानती नरेंद्र संसार रे रहिबे नाही। त्यागींक जीवन रे कामना वासनार लेशमात्र रहिले हेब नाही। किंतु ताहा सत्ते ठाकुरे गृहस्थ मानंकु केबे हेले घृणा करि नाहंती। से निजे ही कहिछन्ति, ता माने कौन एमानंकु घृणा करे ना, सेतेबेले ब्रह्मज्ञान बुद्धि करे। से ही सबु होइछन्ति, सबु किछि नारायण। गिरीशंकर कथा कहउछन्ति, रसुण थिबा गिना जेते धुअना काहीकि टिकिए गंध रहिब ही रहिब। गिरीशंकर पूर्वरु जो मंद संस्कार थिला से गुडिक वर्तमान तांको उपरे प्रभाव विस्तार करे नाही, किंतु से गुडिकर टिके दाग तो रही जाए। सेथिपाई कहउछन्ति, सेमानंकर थाक अलगा, जग अछि भग मध्य अछि। सेथिपाई जेउ मानंक माध्यम रे से काम कराइबे सेमानंकु से गृहस्थ मानंक निकटरू दूर रे रखिबाकू चाहिछन्ति। संसारी लोकमानंकर अन्य गोटिए दिग कहउछन्ति, जेउ माने संसार रे संश्लिष्ट होई रहिछन्ति सेमाने केवल भगवान को नहीं रही पारंती नहीं एवं ताहा संभव मध्य हुए नहीं। कहउछन्ति, सेमानंकर अवसर केउठी? प्रकृत रे एठारे सबु उपदेश गुडिक त्यागी मानंकु लक्ष्य करी देउछन्ति। दृष्टांत पई सेही राजा और भागवत पंडितंकर कथा कहउछन्ति। शास्त्र चर्चा रे सार्थकता हुए ताहार मर्मबोध रे। पंडित जेतेबेले भागवतर मर्म बुझिले सेतेबेले से संसार त्याग कले। राजा को कही पठाइले, एबे से ठीक बुझिछन्ति। ठाकुरे एथिपाई कहन्ति, गीतार सार कथा होउछि त्याग। अनेक समय रे स्वामीजी सन्यासी मानंकु विशेष करी ब्रह्मचारी मानंकु गृहस्थ मानंक ठारू टिके दूर रे रहिबाकू कहूथिले, किंतु स्वामीजी मध्य गृहस्थ मानंकु अवज्ञा करि नाहंती। ठाकुरे जेपरि तांकर त्यागी शिष्य मानंकु पृथक करी रखुथिले, स्वामीजी मध्य सेहीपरि त्यागव्रती ब्रह्मचारी मानंकर आदर्श अब्याहत रखिया पई सेमानंकु संसारी मानंक ठारू टिकिए पृथक करी रखुथिले। तेबे कौन संसार भितरे शुद्धता नाही, भक्त नाहंती? अवश्य अछि। ठाकुरे कहिछन्ति, भक्त मानंकर शुद्ध आधार सेमानंक पाखकु गले भगवत भावर स्फुरण हुए। किंतु जेउ मानंकु से आचार्य भावरे गढ़िबे एठारे सेमानंकु सावधान करी देउछन्ति। एही टिकक मने रखिबाकू हेबो। एठारे समस्या होउछि जे एपरि कथा सुनिले गृही मानंकर मने होई पारे, ताहले कौन आमे माने तत्वज्ञान रु वंचित हेबु? जेपरि जणे पचारिछन्ति, संसारी मानंकर कौन उपाय नाही? ठाकुरे जोर देई कहिछन्ति, निश्चय अछि, किंतु सेही उपाय को अनुसरण करिवाकू हेबो। एपरि कौनसी अवस्था नाही जहा त्यागी मानंक भଳି संसारींकर लभ्य नुहे। सबु अवस्था सेमानंकर लाभ हुए, सेमानंकर मध्य भगवान लाभ हुए, ब्रह्मज्ञान हुए।
ଭଗବାନ ଲାଭରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ତେବେ ମାର୍ଗର ତାରତମ୍ୟ ଅଛି। ଗୃହସ୍ଥ ତ୍ୟାଗୀର ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପକ୍ଷାନ୍ତରରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ତ୍ୟାଗୀ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସଂସାରୀ ତ୍ୟାଗୀର ଆଦର୍ଶ ନେଲେ ସେହି ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସେ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ତାହା ପକ୍ଷରେ ଉପଯୋଗୀ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା କମିଯିବ। ଫଳରେ ସେ ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କଥା କହିଛନ୍ତି ଓ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର କଥା କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ହେଲେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେପରି ନୁହେଁ। ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ହେଲା ତ୍ୟାଗ। ଅବଶ୍ୟ ସେହି ତ୍ୟାଗ ଅନ୍ତରରେ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ବାହାରର ତ୍ୟାଗ ତ ଗୌଣ। ଦେବାଳୟରେ ବସି ମନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥାଇ ମନ ଦେବାଳୟରେ ରହିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ସଂସାରରେ ବା ଅରଣ୍ୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ମନ କେଉଁଠାରେ ଥାଏ ତାହା ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଗୃହୀ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତରରେ ତ୍ୟାଗ ଯେତେ ହେଉନା କାହିଁକି ଗୃହୀ ତ୍ୟାଗୀର ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ତ୍ୟାଗର ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଂଶିକ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପୋଷ ନାହିଁ। ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ସଂସାର ମଧ୍ୟ କର, ଦିନେ ହଠାତ୍ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନେ ହଠାତ୍ କହିବେ ନା ସଂସାର ଛାଡ଼। ଠାକୁରେ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କାମୁଡ଼ିବି? ମୁଁ ତ କହେ ଏହା ମଧ୍ୟ କର ତାହା ମଧ୍ୟ କର, ଉଭୟ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏ କଥାଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଉପଦେଶ ସବୁ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଏ। ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାର ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ। ତ୍ୟାଗର ଅଧିକାରୀକୁ ସଂସାରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତାହାର ଆଦର୍ଶକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରାହୁଏ। ପୁଣି ସଂସାରୀ ଲୋକ ଯାହାର ତ୍ୟାଗର ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ତାକୁ ସେହି ଆଦର୍ଶର କଥା କହିଲେ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁଟି ଉପଯୋଗୀ ତାକୁ ସେହିପରି ଉପଦେଶ ଦେବା ଦରକାର। ଠାକୁରେ ବେଳେବେଳେ ଗୃହୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତ୍ୟାଗର କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥ ଯଦି ପଚାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ସଂସାରରେ ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ? ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ସେପରି ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ତ୍ୟାଗର ଉପଦେଶ ଦେଇନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦର୍ଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ୍ୟାଗୀ ଓ ଗୃହସ୍ଥ ସମାନ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର ଅତିଥି ସେବାରେ ସପରିବାର ଆତ୍ମବିସର୍ଜନର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏହା କ'ଣ କମ୍ ଆଦର୍ଶର କଥା? ପୁଣି ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜକନ୍ୟା ସବୁ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଲେ। ତ୍ୟାଗ ବ୍ୟତୀତ ହେବ ନାହିଁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଏଠାରେ ଠାକୁର କୌଣସି ଆପୋଷ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯେପରି ଆମେମାନେ ମନେ ନ କରୁ। ଠାକୁରେ ସେ ଧରଣର ନୁହନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକାରୀ ଭେଦରେ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ ଭେଦରେ ଉତ୍ତମ ବୈଦ୍ୟ ଯାହାର ଯେଉଁ ପଥ୍ୟ ଦରକାର ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଥାବିଧି ଶ୍ରୀମାନ ନହବତରୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପରେ ଠାକୁରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିରେ
କିପରି ଲାଗିଲା? ନରେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବେଶ୍, ରୋଗୀର ପଥ୍ୟ ଖାଇଲି। ଠାକୁରେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ମୋଟା ମୋଟା ରୁଟି ଏବଂ ଘନ ବୁଟ ଡାଲି କରିବ। ଏହାର ଭାବ ହେଉଛି ଯାହାର ଯାହା ପଥ୍ୟ ତାକୁ ତାହା ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଯୋଗୀନ ମହାରାଜ ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ପେଟ ରୋଗା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି ପଥ୍ୟ କରି ଦିଆହେଉଥିଲା। ସେହିପରି ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ବୁଝି ଦିଆହୁଏ। ତ୍ୟାଗୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଶୁଣାଯାଏ, ସେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଖପାଖରେ କେହି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖି ତାପରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟର କଥା ଶୁଣିଲେ ସଂସାରୀର ସଂସାର ଜଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଗୋପନତା। ଏଠାରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗିରିଶ ପାଖକୁ ବେଶୀ ଯାଉନାହିଁ। ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ସୁବୋଧାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମନେ ହୁଏ ଖୋକା ମହାରାଜଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସଂସାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରୂପତା ଥିଲା। ଠାକୁରେ ତାହା ବୁଝିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରେ ପୁଣି ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ନା, ଯାଇନି। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ସଂସାରୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି କେଉଁ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ନେବାକୁ ଯିବି? ଠାକୁରେ ହସି କହିଲେ, ନା ରେ, ତୁ ସେଠାକୁ ଯା। ତାପରେ ଠାକୁରେ ବାରମ୍ବାର କହିବାରୁ ସେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଠାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ହସି କହିଲେ, ଦେଖ, ଏଠାରେ ମୋର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗଙ୍ଗାଜଳର ମାଠିଆ ଅଛି। ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଭରି ରଖିଛି। କେହି ଆସିଲେ ସେଥିରୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦିଏ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବତ କଥା ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପଦେଶ ସହିତ ମିଶାଇ ସେ କହୁଥିଲେ। ଦେଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଏହିପରି ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା। ହୁଏତ ଖୋକା ମହାରାଜଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତ୍ୟାଗୀ, ମୁଁ ପୁଣି ଗୃହୀ ନିକଟକୁ କ'ଣ ଯିବି? ସେହି ଅଭିମାନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗିରିଶଙ୍କ ପୂର୍ବର ସ୍ୱଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ କଥା ଜାଣି ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସଙ୍ଗ ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମଜଗତରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ଅନେକ ସମୟ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆପାତ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପରିବେଶରେ କାହା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେହି କଥାଟି ବିଶେଷ କରି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ବେଦରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଉପଦେଶ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କାମନା ବାସନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ଉପଦେଶ ଅଛି। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତୀବ୍ର ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟର କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ। ଯଦି କାହା ପାଇଁ କେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରୁ, ତେବେ କୌଣସି ବିରୋଧ ରହେ ନାହିଁ। ଗବେଷକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଉକ୍ତି ଉଦ୍ଧୃତ କରି କୁହନ୍ତି, ଏସବୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ କଥା। ଏସବୁ କଥାରେ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କଲେ ବିରୋଧ ରହେ ନାହିଁ। କେଉଁ ପରିବେଶରେ କାହାକୁ କେଉଁ ଉପଦେଶ ଠାକୁରେ ଦେଲେ ତାହା ବିଚାର ନ କରି କେବଳ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ବିପରୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ। ହରି ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ କନଖଲରେ ଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟର କଥା କହୁଥିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ସାଧୁମାନେ ଅନେକେ ଭାବିଲେ କର୍ମ ତ ବୈରାଗ୍ୟର ପରିପନ୍ଥୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକେ ଏପଟେ ସେପଟେ ତପସ୍ୟାରେ ଚାଲିଗଲେ। ଜଣେ ଆସି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ଫଳରେ
ସାଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଓ ଏମିତି କଥା। ସେମାନେ ମୋ କଥା ଏହିପରି ବୁଝିଲେ। ଉପଦେଶ ବୁଝିବାରେ ଏହିପରି ଭୁଲ ହୁଏ। ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କର୍ମସନ୍ନ୍ୟାସର ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ସଂଶୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କେଉଁଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହନ୍ତୁ। ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେମାନେ ବୁଝୁ କର୍ମ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। କର୍ମ ବା ସଂସାର କରିବା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କିପରି ଭାବରେ କର୍ମ କରାହୁଏ ତାହା ଉପରେ ଭଲମନ୍ଦ ନିର୍ଭର କରେ। ମନୁଷ୍ୟର ସଂଶୟାଚ୍ଛନ୍ନ ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି କଥା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତ ବିରୋଧର ମୀମାଂସା ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଠାକୁରେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛି ବିରି ଡାଲିର ଗ୍ରାହକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହୀ ଅଥବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସର୍ବସ୍ୱ ମନେକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ, ଏପରି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ବିରଳ। ଗୀତାରେ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ନ କର୍ମଣାମ୍ ଅନାରମ୍ଭାତ୍ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟଂ ପୁରୁଷ ଅଶ୍ନୁତେ ନ ଚ ସନ୍ନ୍ୟସନାଦେବ ସିଦ୍ଧିଂ ସମଧିଗଚ୍ଛତି। କେବଳ ତ୍ୟାଗ କଲେ ହିଁ ସିଦ୍ଧିଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, କାମନା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସାବଧାନ ବାଣୀ ଠାକୁରେ ବାରମ୍ବାର କରିଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ୟାମିମାଂ ପୁଷ୍ପିତାଂ ବାଚଂ ପ୍ରବଦ୍ୟନ୍ତ ବିପଶ୍ଚିତଃ ବେଦବାଦରତଃ ପାର୍ଥ ନାନ୍ୟଦସ୍ତିତି ବାଦିନଃ କାମାତ୍ମାନଂ ସ୍ୱର୍ଗପରା ଜନ୍ମକର୍ମ ଫଲପ୍ରଦାଂ କ୍ରିୟାବିଶେଷ ବହୁଳାଂ ଭଗୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗତିଂ ପ୍ରତି ଭଗୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସକ୍ତାନାଂ ତୟାପହୃତଚେତସାଂ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ସମାଧୌ ନ ବିଧୀୟତେ। ବେଦରେ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଉପାୟଭୂତ ବିବିଧ କର୍ମର ପ୍ରଶଂସାସୂଚକ କଥା ଅଛି। ଯାହା ଚାହିଁବ ସବୁ କିଛି ପାଇବ। ଇହଲୋକର ଭୋଗ କିମ୍ବା ପରଲୋକରେ ସ୍ୱର୍ଗଲାଭ, ଯାହା କିଛି ଚାହିଁବ ସବୁ କିଛି ପାଇବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପିତା ବାକ୍, ଆପାତ ମନୋହର କଥା। ଏହି ଆପାତ ମଧୁର କଥାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କେବେ ବି ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ଉଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ କିଛି ଫଳଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, କେବଳ ବାହାରେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍କାମ ହୋଇ କର୍ମ କଲେ ବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଅଜ୍ଞାନୀଗଣ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଯେପରି କର୍ମ କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅନାସକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେହିପରି କର୍ମ କରିବେ। କର୍ମ କରିବାରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ କରୁଛ। ଗୀତାରେ ଅଛି, କିଂ କର୍ମ କିମକର୍ମେତି କବୟଃ ଅପି ଅତ୍ର ମହିତାଃ। କର୍ମ କ'ଣ ଏବଂ କର୍ମହୀନତା କ'ଣ, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମଣ ହ୍ୟପି ବୋଧବ୍ୟଂ ବୋଧବ୍ୟଂ ଚ ବିକର୍ମଣଃ। କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରବିହିତ କର୍ମର, ବିକର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମର ଏବଂ ଅକର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମତ୍ୟାଗର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ଦରକାର। କର୍ମର ସ୍ୱରୂପ ଅତି ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟ। ସୁତରାଂ ଉପରେ ଉପରେ ହାଲୁକା ଜ୍ଞାନ ନେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ ତାହା ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସେହିପରି ଠାକୁରଙ୍କର ତ୍ୟାଗୀ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଦୁଇଟି ଆଦର୍ଶକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଠାକୁରେ ଭାବୋନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଥା କହିବାକୁ ଡରଇ, ନ କହିବାକୁ ଡରଇ, ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ପଛେ ତୁମକୁ ହରାଇ ବା ହରାଇ। ଠାକୁରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯେପରି ତୀବ୍ର ବୈରାଗ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୋଇଛି,
ସେ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ, କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ସ୍ୱଗତୋକ୍ତିରୁ ମନେ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ସ୍ୱାମୀଜୀ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ଗୋଟିଏ ନିଖୁଣ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେଖି ଠାକୁରେ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ସାବଧାନତା। ମହିମାଚରଣ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗେଇ ଯାଉ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ହୋଇଛି ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଆଗେଇବାକୁ ହେବ। ମନରେ ତୀବ୍ର ଅତୃପ୍ତି ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି କୌଣସିଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶାନ୍ତ ହୋଇନଯାଏ। ମୋତେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହେବ, ମନରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା ଯେପରି ରହେ। ଦଳଯାତ୍ରା ବୋଲି ଠାକୁରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଅବିର ଦେଲେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଅବିର ଦେଲେ। ଏହିସବୁ ବାହ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା ଅନ୍ତଃସଲୀଳ ପ୍ରବାହ ପରି ଅନୁକ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବାବୁରାମଙ୍କର ଖବର ନେଉଛନ୍ତି, ପଲ୍ଟୁର ଧ୍ୟାନ କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବାହାରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ବେଦାନ୍ତବାଦୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଠିଯାଇ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ବିଚାରର ଧାରାରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ନଯାଏ। ଠାକୁରେ ମହିମାଚରଣକୁ ସ୍ତବ ପାଠ କରିବାକୁ କହିବାରୁ ସେ କେତୋଟି ସ୍ତବ ପାଠ କଲେ। ମହିମାଚରଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଥିଲେ, ପଢ଼ାଶୁଣା କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ଯେତେଟା ପଢ଼ାଶୁଣା ଥିଲା ତାଠାରୁ ବେଶୀ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ, ତାହାର ପରିଚୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅଛି। ମହିମାଚରଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିବସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କଲେ, ସେଥିରେ ସଂସାର କୂପ, ସଂସାର ଗହନର କଥା ଅଛି। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସଂସାର କୂପ, ସଂସାର ଗହନ କାହିଁକି କୁହ। ତାହା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଆଉ ଭୟ କ'ଣ? ସଂସାର ସଙ୍କଟମୟ, ଦୁଃଖମୟ, ତାହା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ହୁଏ। ସଂସାରକୁ ଯଦି ଦୁଃଖମୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏହି ସଂସାର ଛାଡ଼ିଯିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ବା କାହିଁକି ହେବ? ସଂସାର ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏଇଠାରେ ଆପସ କରି ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଏହାର ଆରପାରିକୁ ଯିବାର କାମନା ମନରେ ଜାଗିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏପରି କହିବାକୁ ହୁଏ। ତାପରେ ଅଭୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଆଉ ଭୟ କ'ଣ? ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ସଂସାର ଆଉ କୂପ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ତାହା ଆଉ ଦୁଃଖମୟ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଯୁଗ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେତେବେଳେ ଏହି ସଂସାର ହିଁ ମଜାର କୋଠି ହୁଏ। ସଂସାରରେ ରହି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ସଂସାରଟା ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜନକ ରାଜା ଏହି ସଂସାରରେ ହିଁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କୌଣସି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥିଲା? ଆନନ୍ଦର କ'ଣ କିଛି କମ୍ ଥିଲା? ସେ ଯେ ଏଦିଗ ସେଦିଗ ଉଭୟ ଦିଗରେ କ୍ଷୀରର ଗିନା ରଖି ପାନ କରିଥିଲେ। ଜନକ ରାଜା ସଂସାର ଓ ଈଶ୍ୱର ଉଭୟ ଦିଗ ବଜାୟ ରଖି ସଂସାରରେ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ଭୋଗ ଦୋଷର ନୁହେଁ, ଆସକ୍ତି ହିଁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ। ଅନାସକ୍ତ ରହିଲେ ଭୋଗ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।